हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा पिला माने आज आम क्लास 4 आ गोटे नुआ विषय आम स्टार्ट करवा बुझा भल भाव पढ़ा जाना कौन रही विषय जाना ठीक अच्छे विषयटा ना हूँ आचार्य हरिहर। आचार्य हरिहर विषय आम जाना विषय तेज चलते पिला स्टार्ट करवा। छोट पिलाटीए बापा ठारू पुराण जुगर मुनि ऋषि मान कथा शुणु थाए। बापा कहते कौन कहते जे मुनि ऋषि माने समाजर उपकार पाई जीवन धारण करता से माने निज विषय चिंता नक समस्त मंगल कथा भावी था। बापा कथा शुणी पिलाटी मन में कौतूहल जात है। से पचारा कौन पचारा बापा एवं कौन से मुनि ऋषि मैंने अच्छा बोली प्रश्न कला। पिलाटीर कथा शुणी तार बापा हाथ ठारी जनक आड़ को देखाई दे कहले कौन कहले से होउछन्ति जणे ऋषि। पिलाटी आश्चर्य होगला तापर कहला कौन आरे से तो आम हरि ददेई आ ऋषि कौन तांकर जटा नहीं गेरुआ लुगा कि कौपिनी नहीं से आखि बुझी माला जप करूना से कि ऋषि बोली प्रश्न कला पिलाटी। बापा कहले हौ अपेक्षा कर जानबू। किछि समय पर खाइबा पाई जीवाकू डाकर आसीगला। पिलाटी आउ ता बापा बसीथिबा घर आगरे गोटे बगीचा थाए। सेई बगीचा आगरे गोटे बाउंसर फाटक थाए। फाटक खोली समस्ते कौन खाइबाकू गले। पिलाटी मध्य बापा सह हाथ धरी बाहरिला। पछकू रहिला किए हरि ददेई जोटा को आम कहूचे आचार्य हरिहर है। से फाटकटी को भल कर बंद करी खाइबाकू आसिले। बापा पिला को कहले कौन कहले एबे जानिलु खाली आखि बुझी माला जपिले कहीं ऋषि हुए नहीं। समस्ते फाटक मेला करकिना कौन पलैले चलीगले। पिलाटी विभिन्न फूल फल गछरे भर्ती होइछि है। फाटक मेला रहिले बुला गाई गोरु से गछ सबू कौन रखिबे। आज से ही महापुरुष आचार्य हरिहर विषय कहूँ शुण। लेखक कहते है क्या विषय कहवाई चाहते आचार्य हरिहर विषय कहवाक चाहते लेखक कौन कहते जे पुरी जिलार साक्षीगोपाल निकटस्थ श्रीराम चंद्रपुर गाँव मार्च 8 तारिख 1979 मसीह हरिहर जन्मग्रहण करते है। पिता नाम कौन थिला महादेव ब्रह्मा आ माँ नाम थिला श्रद्धा देवी। पिला दिनरू तांकर मातृवियोग होइथो से तांको साबत माँ और जेजे माँ द्वारा लालित पालित होते किए आचार्य हरिहर। गाँ पाठशाली पाठ पढ़ा सारी से भर्नाकुला स्कूल पढ़िले। सेठार कृतित्वर सह उन्नीत हो वृत्ति मिलला से वृत्ति पाई से पुरी जिलार स्कूल पढ़ाई कौन कौटी गले पुरी को गले। पुरी रे पढ़ा समय मशा और मैला दाउरी पुरीर सहर को रक्षा करने साथी मान धरी से पोखरी गुड़ीकूड़ को सफा करने करुले है। आउ कौन पुरी पढ़ा सारी से 1901 मसीह FA पास करने पढ़ाई रेभेन्सा कॉलेज नाम लिखाई कौन पढ़ाई FA है। सेठी तांकर गोपबंधु दास सहित घनिष्ठता बंधी थिला है। आचार्य हरिहर सह बढ़ी कौन संपर्क घनिष्ठ बंधुता क्या ना गोपबंधु दास सह। पिलादिनु से थिले कौन आत्मनिर्भर आ स्वाधीनता थिले। निज पिता उपर कॉलेज पढ़ार भार कौन न पकाई से कौन करुले ट्यूशन करी निजर खर्च उठाउथिले किए आचार्य हरिहर। FA पास कला पर से BAN पढ़ी ओकिलाती पढ़ाई कौटी गले कलिकता गले। ताको पितांकर इच्छा थिला हरि वकिल हो और अधिक पैसा रोजगार कर बड़ लोक हेउ बोली। मात्र ओकिलाती पढ़ा बेले से जानिले जे जण वकिल को व्यवसाय रे मिछ कहबाकू आ मिछ शिखाइबाकू हुए। तेणु से ओकिलाती परीक्षा न देई ओकिलाती कौन फेरी आसिले किए आचार्य हरिहर। कलिकता फेरी हरिहर किछि दिन पुरी जिला स्कूल शिक्षकता कले है। कौन शिक्षकतार कले यापर नीलगिरी नुआ कर से स्थापित होइतबा हाईस्कूल से शिक्षक भाव जोग देले किए ना आचार्य हरिहर। सेतेबेले सेठारे जातिभेद और छुआ छुआ भेदभाव रही। थरे स्कूल पाखरे जड़े अछुआ व्यक्ति शब्द पढ़ी देखि हरिहर ताकू नहीं श्मशान संस्कार करदेइथिले। एथिपाई तत्कालीन ब्राह्मण मान द्वारा समालोचित होइथिले मध्य तांकर एही मोहनीय कार्य को अनेक कौन करथिले प्रशंसा करथिले। आ से कहथिले कौन मु गोटिए जाति भितर बांधी हेबाटा कौन ठीक हेबो बोली से प्रश्न करथिले। हरिहर निज जीवन आदर्श भाव गोपबंधु को ग्रहण करथिले। से जेउठी थिले भी गोपबंधु कथा तांको कानर सर्वदा अनुरणित हेउथिला। आमे बड़ होई देश पई किछि करिबा आ जन्म बेले देश को जेमि देखुचे ता ठारू आहुरी सुंदर करी गढ़िबा कहथिले है। एही कथारे अनुप्राणित होई हरिहर 1912 मसीह गोपबंधु द्वारा प्रतिष्ठित सत्यवादी वन विद्यालय जोग देइथिले। एठारे हरिहरଙ୍କ चरित्र पूर्ण विकास घटिथिला। से जणे आदर्श आ छात्रगोष्ठीर शिक्षक थिले। सेवा को से जीवन व्रत बोली कौन ग्रहण
ବନବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କୌଣସି ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ପାଣିରେ ତାହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରି ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ହରିହରଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଟିର ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେହି ପିଲାଟି ପୁଣି ସକାଳୁ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ହରିହର ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ କିଏ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗଦାବରୀଶ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଏମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଆଉ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ହରିହରଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମାର୍ଗଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିଏ? ହରିହର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଆଖିର ଶକ୍ତି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଖିର ବାହ୍ୟ ପରଳ ଦାନ କରିବାକୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକର ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ହରିହରଙ୍କ ପରଳ ଦାନ କରିବା ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା। ନୂଆ କରି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ସହଜ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହି ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ, ଆଦର୍ଶ ଦେଶସେବକ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1971 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିରୋଳ ସେବା ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗପୂଜ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ତୁମେ କେଉଁ ପୁରାଣ ଗପ ଶୁଣିଛ? କେଉଁ କେଉଁ ପୁରାଣ ଗପ ଶୁଣିଛ? ରାମାୟଣ ଶୁଣିଥିବ, ମହାଭାରତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିଥିବ। 2 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ପୁରାଣରେ କେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ପ୍ରାୟତଃ ପୁରାଣରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଥିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଏମାନେ। 3 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କର? ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ? ଆମ ନିଜର ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ କ'ଣ ଲାଗେ? ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। 4 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା କାହାକୁ କୁହାଗଲା? କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ, ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ହେଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ। 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଓକିଲାତି ପାଠ ନ ପଢ଼ି କଲିକତାରୁ ଫେରିଆସିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଫେରିଆସିଲେ? ସେ ମିଛ କହିବାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମିଛ ଶିଖାଇବାକୁ ଜାଣିଲେ ସେଠି ଯେ କ'ଣ? ଯେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସବୁ ମିଛ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ସେଠାରୁ ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ ମନ କଲେ ନାହିଁ, ସେଠୁ ଫେରିଆସିଲେ। ତ ଲେଖିବ ଖଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଖଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଖର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? 2 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରେ ମଙ୍ଗଳ, ଓକିଲାତି, ଅଛୁଆଁ ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖିବ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖିବ ସେଗୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖିବ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଲେଖିବ ସେଗୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ମୁନି ଋଷିମାନେ ସର୍ବଦା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? କ'ଣ? ଯେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। 1 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ନମ୍ବର। ହରିଦଦେଇ ବଗିଚାର ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ଯେ ବଗିଚାକୁ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। 1 ନମ୍ବର ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ପିଲାଙ୍କ ସହଜ ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଡାକରା? ନା ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ। କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି? କ'ଣ? ଗାଈ ଗୋରୁ ପରି ଆଉ 3ଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହ। କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ? ଘର ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଗଛଲତା ହେଲା। ଖରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କି ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ।
ସକାଳ କହିଲେ ପ୍ରାତ ଆଉ ବିହାନ। ମା କହିଲେ ଆମ ସ୍ନେହକୁ ବୁଝୁଛେ ବା ମୋହକୁ ହେଲା। ଛାତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ଗୁସ୍ୟ ବା ଯିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବି କହୁଛେ। ଦିଆଯାଇଛି ଗ ନମ୍ବରରେ ଯେ ନିମ୍ନ କୋଠରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ ଓ ନିଜେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରି ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ହେଲା। ବି ଦିଆଯାଇଛି ଶେଷ ଶବ୍ଦ କି ଏ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ହେଉଛି ଶେଷ ବି ମାନେ ତା ନୂଆ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ବିଶେଷ। ତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଆଜି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସେଭଳିଆ ପ୍ରତିର ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାନ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନୂଆ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରତିଦାନ ହେବ ପ୍ରତିଦାନ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁ କ'ଣ ହେବ କରଣ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନୂଆ ଶବ୍ଦରେ ଅନୁକରଣ। ତାପରେ ପ୍ର ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ଉପସର୍ଗ ଶବ୍ଦରେ କିଏ ଆସିବ ପ୍ରବଳ ହେଲା। ଲେଖିବ ପ୍ରବଳ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବଳ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଲେଖିବ ଯେ ମା ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅନୁକରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଗୁଣ ଅନୁକରଣ କର ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରବଳ ରହୁଛି ଲେଖ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 1 ନମ୍ବର ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମାଜର ଉପକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲେଖିବ ସେଗୁଡ଼ା। ଖ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କେଉଁ କଥା ହରିହରଙ୍କ କାନରେ ସର୍ବଦା ଅନୁରଣିତ ହୋଇଲା ମାନେ କାନରେ ବାଜିଲା। କେଉଁ କଥାଟା ଯେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ସେଇ କଥାଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥାଟା ହରିହରଙ୍କ କାନରେ ସର୍ବଦା ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା। ଲେଖିବ ସେଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ। ଘ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗୀ ଶେଷ ସଫା କରିବାରୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ କେଉଁ ଗୁଣ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା ସେଗୁଡ଼ା। ଯେପରି ସେବା ମନୋଭାବ ସତ୍ୟବାଦିତା ନିରଳସ ତ୍ୟାଗ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବା। ବିଷୟଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କରାହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ପିଲାମାନେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।